Today's our class is I am going to teach you how to arrange a question. Already I taught you how to arrange positive sentence and negative sentence in daily routine, right? Now I am going to teach you how to arrange a question. Okay, so daily routine is our topic, guys. Please mute your devices, everyone. Some are unmuted. Please check your devices. Right. Okay. So question, how to arrange a question. Now I am going to teach you. Aruna madam. Right. Okay. So guys, you have to see in this sequence you have to arrange question. See, first you have to arrange do. Okay, we'll write do here. Then subjects. So which subjects we arrange questions? We learned I, you, we, they subjects, right? But we don't ask question ourselves. Manalli manam question adagam kada. So that we have to arrange you, we, they. Okay. So first you have to practice these two without breaking. Okay. Do you, do we, do they? Do you, do we, do they? Do you, do we, do they? Okay. Done. Next, you can arrange proper verb form what you want to ask. Then arrange proper object which is based on the verb form. Then arrange proper time word. Then your question will be arranged properly. Okay now? Good evening, ma'am. Yes, good evening, madam. Right. Okay. Okay, guys. So, do you, do we, do they? Do you, do we, do they? Okay. So, whenever we are having do, we have to use V1 only. Remember this like the way. Okay. So, in daily routine, we use do to ask a question. Okay. Now, I arrange a question with do you. Okay. Here, according to the sequence, I arrange, guys. See, do. And I am choosing subject here, you. Do you. Okay. My verb form is speak. Do you speak? What it is? Object. Guys, all of you mute your devices. Some are unmuted. It's making disturb, guys. Kavita madam, Bhagya madam. I'm muting you. Please don't unmute. Madam, I muted you. Don't unmute. Okay. Right. So, do. Then subject is you. Verb is speak. Do you speak? No మాట్లాడతావా. What it is? English. Okay, guys. Do you speak English? When it is? Do you speak English regularly? Okay, guys. నువ్వు రెగ్యులర్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతావా? సో లైక్ దిస్ హ్యావింగ్ క్వశ్చన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్. And we learned positive negative answers, right? So let us see how to arrange answer. So what is the subject there in the question? Question lo em subject undi? You. So you have to take here you subject as singular. You ni singular ga తీసుకోండి guys. Why? Because already we subject is there కదా. మేము మనము అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు కాకుండా నువ్వు సింగులర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ టు అరేంజ్ ఆన్సర్స్. ఓకే. సో whenever we are having do questions, done. Okay. Okay, guys. Please mute your device. Some are unmuting. I am muting and unmuting. Aruna madam, your device is unmuted, madam. Yes. Okay. Okay, guys. So if you have like these questions, do questions, you are having two answers, yes answer and no answer. Already we learnt those answers, right? So here how to say means, I'll tell you simple. Yes answer we say that is positive, no answer we say that is negative, right? So you subject is there in the question lo you subject undi, guys. You means నువ్వు. ఓకే. సో డూ యూ స్పీక్, నువ్వు మాట్లాడతావా అన్నప్పుడు నేను మాట్లాడతాను, నేను మాట్లాడను అని చెప్తాం కదా. సో యూ బికమ్ యాజ్ ఐ ఇన్ ఆన్సర్. ఆన్సర్లో ఐతో చెప్పాలి. నేను చేస్తాను, నేను మాట్లాడతాను కదా. సో ఎస్ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ రెగ్యులర్లీ, సేమ్ యాజ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. And negative is no is there, guys.
So after I, you have to use don't. Okay. So no, I don't speak English regularly. These are our answers. Okay. So if you subject is there in the question, sorry, we subject is there, we have to say we only. మనము ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతామా, మనము మాట్లాడతాము, మనము మాట్లాడము, we don't. Okay. If their subject is there, do they speak English regularly? వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారా రెగ్యులర్గా, వాళ్ళు మాట్లాడతారా అన్నప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడతారు, వాళ్ళు మాట్లాడరు అనాలి. కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ we have to say they speak English regularly. Here they don't speak English regularly. Got it, guys? Any more doubts, anyone? Please ask me. Unmute your device and ask me, please. No doubts? If you don't have any doubts, arrange one question with do you, do we, do they, whatever it is, and arrange proper answers, positive and negative, and tell me. Right? Yes, anyone is saying? Guys, don't unmute. Kavita madam, you are muted. You are unmuted. Please check your device. Guys, why if we unmute at a time, it will going means it makes noise. We can't listen anything properly clearly. Okay? Right. Guys, now tell me who are arranging question and saying answers. Arrange one question with do. That means do you, do we, do they, your wish. And arrange positive sentence and negative sentence and tell me question, positive sentence, negative sentence. Right? If you have any doubts, can ask me. I will explain you. Guys, are you there in class? Yes, arrange one question and write positive, negative answers and tell me, please. Do you come yesterday? Madam? Ma'am, Yes. do you come yesterday? One by one, please. Madam, according to the Ma'am. sequence, you have to arrange the question. First, arrange the sequence, means write the sequence in your notes. Then, according to the sequence, you have to arrange the question. Yes. Ma'am, excuse me. Yes, ma'am. Aruna, ma'am. Do you eat non-veg? Madam. Madam, I am saying. Aruna, madam. Do you eat non-veg? Madam, see. Do you eat non-veg? Where is time word? You are missing time word. According to the sequence, you have to arrange. First, write the sequence. I am saying, ma'am. Yes. Yeah, tell me, ma'am. Yes, ma'am. Do we read English regularly? Yes. Yes, we read English regularly. No, we don't read English regularly. Yes, madam, correct. Please mute your device and arrange another question, madam. Next, anyone? Aruna, madam. Ma'am. Yes, ma'am, tell me. Do you eat non-veg regularly? Yes. Next. Answers, madam. Yes, ma'am. Yes, I eat non-veg regularly. Yes. Non-veg regularly. Yes. No, I don't eat non-veg regularly. Yes. Okay. Who are saying they can only unmute, please? Aruna madam saying now. After Aruna madam, after saying Aruna madam will mute her device. Then you have to unmute, guys. All are unmuted. So it's making clumsy. Okay, ma'am. Please mute your devices. Okay. One by one you can unmute, please. Okay. I am muting you all. Yes, Vasanta madam. Mute your device, please. Yes, next, anyone, please? Yes, ma'am. Yes, ma'am, anyone? Yes, Vasanta madam, are you saying? చెప్తున్నారా సెంటెన్స్?
you cook food regularly? Do you don't cook food regularly? మేడం చూడండి ఇక్కడ ఎస్ యు అన్నప్పుడు ఏం రావాలి ఐ, మిగతాదంతా సేమ్. ఇక్కడ నో ఐ డోంట్, మిగతాది సేమ్. ఒకసారి రాసుకోండి, రాసిన తర్వాత చెప్పండి. ఓకే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అరేంజ్ క్వశ్చన్, పాజిటివ్ సెంటెన్స్, నెగిటివ్ సెంటెన్స్, దెన్ టెల్ మీ. Do you cook non-veg regularly? Right, madam, your question? You don't cook food regularly. Positive చెప్పడం లేదు. Yes, I cook food. I cook non-veg. What is your question? Question ఏంటి చెప్పండి. Do you cook food regularly, ma'am? Do you regularly, cook? ma'am. Yes. Okay. Madam, please don't unmute anyone who are saying. I'll correct here. Do you cook food? Time word is regularly. Okay. So Aruna madam, sorry. Who's that? Not Aruna madam. Who's that? Vasanta, ma'am. Yes, Vasanta madam. Look at me. So yes, no, two answers madam. You బదులు I చెప్పాలి. ఇక్కడ నో ఉంది కాబట్టి ఐ డోంట్ చెప్పాలి. నెక్స్ట్ మిగతాది సేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. 1 minute మేడం, ప్లీజ్ లెట్ మీ కంప్లీట్ విత్ వన్ పర్సన్, దెన్ ఐ కమ్ టు యూ. వసంత మేడం, టెల్ మీ నౌ. Madam, yes. Do you cook food regularly? Positive sentence. I don't cook food regularly. మేడం మీరు పాజిటివ్ చెప్పడం లేదు, ఎస్ చెప్పడం లేదు, నో చెప్పేస్తున్నారు. మేడం, do you cook food regularly? Positive. పాజిటివ్ ఎట్లయితుంది? డూ అన్నప్పుడు క్వశ్చన్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ ఎస్ చెప్పాలి, నో చెప్పాలి కదా. మీరు డైరెక్ట్ నో చెప్తున్నారు, ఎస్ చెప్పడం లేదు. ఓకే మేడం, అరేంజ్ ప్రాపర్లీ అండ్ టెల్ మీ ప్లీజ్. Mute your device, Vasanta madam. Yes, Baleshwari madam. Do you watch Big Boss regularly? Yes. Yes, I watch Big Boss regularly. No, I don't watch Big Boss regularly. Okay ma'am, okay. You are getting that much time. Very good. Good. Madam, arrange one more question and answers. Right? Good madam. Next, anyone please. Yes ma'am. Yes ma'am. Yeah ma'am. Do we speak English regularly? Do we speak English regularly? Yes, Yes, I speak English. Wait. No, I don't speak English. Madam, what is your question? Do you speak Do we speak English regularly? Okay, do we speak English regularly? Kada madam, speak. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏం రావాలి? Yes. Yes, I speak English. వి తర్వాత మిగతాది సేమ్. వి తర్వాత మిగతాది సేమ్. ఇక్కడ వి డోంట్ రావాలి, మిగతాది సేమ్. మేడం, yes they don't. Yes. ఓకే, వకులా మేడం 1 minute. ఇక్కడ డూ వి స్పీక్ అన్నారు కదా. ఓకే, డూ వి స్పీక్ ఇంతవరకే తీసుకుందాం మనం. ఓకే, ఇంతవరకు కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఏమనాలి? ఎస్ వి స్పీక్, నో వి డోంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ రెగ్యులర్లీ. ఐ డోంట్ ఎందుకు వస్తుంది మేడం? వి సపోజ్ యూ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఐతో ఆన్సర్ చెప్పాలి. వి అంటే మనం మాట్లాడతామా అంటే మనం మాట్లాడతాము, మనం మాట్లాడము. వాళ్ళు మాట్లాడతారా? వాళ్ళు మాట్లాడతారు, వాళ్ళు మాట్లాడరు. ఓకే గైస్, సో యూ వచ్చినప్పుడు ఐతో ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఐ డోంట్. ఓకే, వి వచ్చినప్పుడు వి డోంట్. ఓకే మేడం, దే వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్లో దే డోంట్. ఓకే మేడం, అర్థమైందా ఇప్పుడు? వకులా మ్యామ్, గాట్ ఇట్? అర్థమైందా మేడం? Yes ma'am. Got it madam. Yes madam, got it. Okay, good. Now arrange proper question and answer. Guys, if you don't understand, ask me. I'll explain in Telugu also.
తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. సమ్ డేస్ ఆఫ్టర్ I teach in English, you too speak in English, so no problem at all. Okay, I'll explain you in Telugu also. Okay, తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, no need to worry. Okay. Right guys, everyone should write down this sequence in your notes first. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇలా మీ ఈ సీక్వెన్స్ని రాసుకోండి గాయస్. ఓకే, రైట్. డిడ్ యూ రైట్? ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ సీక్వెన్స్ ప్రకారం క్వశ్చన్ తయారు చేయాలి. ఓకే, డూ యూ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ యూకి బదులు అనమాట ఐ డోంట్తో ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఐతో చెప్తే మిగతాది సేమ్ గాయస్, డోంట్తో చెప్పినా సేమ్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏదైనా అరేంజ్ చేసుకోండి. డూ యూ స్పీక్, ఐ స్పీక్, ఐ డోంట్ స్పీక్. ఓకే, డూ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ రెగ్యులర్లీ, ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ రెగ్యులర్లీ, ఐ డోంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ రెగ్యులర్లీ. ఓకేనా? గాట్ ఇట్? ఇది అర్థమైందా? రైట్? ఓకే మేడం, గాట్ ఇట్. If you okay done, then మేడం యూ సబ్జెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, వి సబ్జెక్ట్ వస్తే ఆన్సర్లో కూడా వీతోనే వస్తుంది. వి డోంట్, దీని ముందు ఎస్, నో, మీ ఇష్టం. ఓకేనా? యువర్ విష్. మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అని నేను ఇలా ఎస్ నో చెప్పాను. అంటే మనం యూతో అడిగినప్పుడు ఐతో చెప్పాలి కదా. ఐతో ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, యూ నువ్వు చేస్తావా అంటే నేను చేస్తాను, ఎస్ అంటే ఎస్ పాజిటివ్ కదా, నేను చేస్తాను అని అర్థం. నో అంటే నెగిటివ్ కదా, సో ఐ డోంట్ అని చెప్తాము, నేను చెయ్యను అని అర్థం. ఓకే, క్లియర్? కానీ వి వచ్చినప్పుడు వీతోనే చెప్తాం చూడండి. మరి ఎందుకలా అనేసి అంటే, సపోజ్ డూ వి స్పీక్, మనము మాట్లాడతామా ఇంగ్లీష్ అంటే మనం మాట్లాడము అనే చెప్తాం కదా. కాబట్టి వి సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు వీతోనే చెప్తాం. అలాగే దే సబ్జెక్ట్ కూడా. ఓకే గైస్, డూ దే అని వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కూడా దే అనే వస్తుంది. దే డోంట్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? గాట్ ఇట్? Now arrange one question with do you, do we, do they మీ ఇష్టం. do you తో కానీ, do we తో కానీ, do they తో కానీ అరేంజ్ చేయండి. then tell me question and positive sentence, negative sentence. ఇక్కడ చూడండి మీకు డౌట్ వస్తే. ఓకే, రిమైనింగ్ పార్ట్ సేమ్ మేడం, ఇది ఒక్కటే చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ మీరు ఇవి నేర్చుకున్నారు నిన్న, పాజిటివ్ నెగిటివ్ చెప్పేశారు. రైట్, యూ టోల్డ్ ఆల్రెడీ. సో ఈరోజు ఇది, సో ఈ కాన్సెప్ట్ రావాలి మీకు. ఓకే ఓకే, నౌ అరేంజ్ పాజిటివ్ క్వశ్చన్, మీన్స్ అరేంజ్ డూ క్వశ్చన్ అండ్ రైట్ పాజిటివ్ నెగిటివ్. ఇలా డిటోస్ పెట్టేసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. ఓకే గైస్, డిటోస్ పెట్టేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే పైన ఉన్నదే కింద అని అర్థం కదా. సో డిటోస్ పెట్టేసుకోండి, చెప్పేయండి. ఇక్కడ జస్ట్ క్వశ్చన్ అరేంజ్ చేసుకోండి. డూ దే గో టు స్కూల్, వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తారా ఎప్పుడు? రెగ్యులర్గా. డూ దే గో టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఎస్ దే ఉంది కదా, దే గో టు సేమ్ స్కూల్ రెగ్యులర్లీ. నో దే డోంట్ అంటే మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? ఇది చూడండి. ఓకే గైస్, సో డూ దే గో, దే డోంట్ గో. ఫస్ట్ ఇక్కడ దాకా నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇది అడుగుతాను, మీరు ఇవి చెప్పండి నాకు. డూ దే లిజన్, ఇక్కడ లిజన్ అని అడుగుతున్నా, మీరు ఇదే పెట్టి చెప్పేయండి నాకు. ఎస్ దే, మేడం డూ దే లిజన్? Yes, they listen.
నో నో No, కూడా చెప్పాలి. they listen. No, they don't listen. Yes, they don't listen. Correct, madam. One more. Do you speak? Do you speak? You అడిగినప్పుడు ఐతో చెప్పాలి కదా. Do you speak? చెప్పండి. Yes, I speak. No? Yes, I speak. No, I don't speak. Yes. Do you go? ఎనీ అనేదర్ ఇంకెవరైనా బాలేశ్వరి మేడం కాదు. Yes, I go, ma'am. Yes, I go. Negative No, madam. I don't go. Yes, don't go. Aruna madam Yes, now. I go. Aruna madam, do No, you write? I don't go. Ma'am. Do you write? Yes, I write. Ah, No, I don't write. yes, good. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇంతవరకు ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడగండి ఎవరినైనా. అరుణా మేడం ఎవరినైనా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, నేను చెప్తాను. బాలేశ్వరి మేడం. ఓకే, బాలేశ్వరి మేడం. బాలేశ్వరి మేడంని ఇలా క్వశ్చన్ అడగండి, మేడం మీకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ చెప్తారు. Do you run? Do you run? Yes, I run regularly. Yes, I run regularly. No, I don't run regularly. Yes. ఓకే, ఎక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్ మిస్ అవుతున్నారు కదా, ఎక్కడ రన్ చేస్తారు మేడం ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోలేదు. ఓకే మేడం, వెయిట్ అన్నీ ఒకేసారి రావు మేడం, స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుందాం మెల్లగా, తొందర ఏముంది. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే ఒక స్టెప్ రావాలి కదా. రైట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఎలా అయినా అడగండి మేడం. పనిని అండర్లైన్ చేశాను చూసారా, దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బాలేశ్వరి మేడం నౌ ఆస్క్ అప్ టు హియర్, ఇంతవరకే మేడం. టు అరుణా మేడం మీరు ఇలా చెప్పాలి, మేడం చెప్పింది. రైట్. బాలేశ్వరి మేడం. Yes, ma'am. Do you go market? Do you go ని అడుగుతున్నారా మళ్ళీ? Say, madam. Yeah. Yes, I go. No, Do you go market, ma'am? Yes, I go to market. Ma'am, I am telling Bhagya ma'am. మేడం ఎవరిని అడిగితే వాళ్ళే చెప్పండి. ఐ విల్ గివ్ యూ టైమ్ టు ఎవ్రీవన్. ఓకే, రిమైనింగ్ ఆల్ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ డివైసెస్. Baleshwar madam, you will ask one time. Do you go market? Go to market. Yes, I go to market. Sorry. Negative question. No. Yes, okay. Guys, క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు చెప్పండి. ఓకే, టూ యూ హ్యావ్ టు సే. ఓకే, అరుణ మేడం, బాలేశ్వరి మేడం, మ్యూట్ యువర్ డివైసెస్ నౌ. ఓకే, డన్. భాగ్య మేడం, సెలెక్ట్ ఎనీవన్. ఓకే, ఆస్క్ మేడం, ఆస్క్ అప్ టు హియర్, ఇంతవరకు అడగండి. వరకు చెప్పమంటుంది మేడం. ఇంతవరకే. భాగ్య మేడం, మీ వీడియో ఆఫ్ చేయండి, యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ నెట్వర్క్. Do you go to temple regularly? Do you go to temple regularly? Vasanta madam. Yes, they go to temple regularly. No, they don't go to temple regularly. Okay, Bhagya madam, మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? Do you go to na? Do they go to na? Do you go to ma? వసంత మేడం విన్నారా? మేడం మీరు వెళ్తారు అంటే వాళ్ళు వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు మీరు. Okay. So, guys, all of you mute. I want to tell you something. 1 minute. I'm muting all. Okay. So, guys, here, ఏదైతే మనం నేర్చుకుంటున్నామో I'll tell you తెలుగు. ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నామో that we have to concentrate. అంటే ఇప్పుడు మీరు రోల్ ప్లే ఇస్తున్నాను కదా, ఒకళ్ళు అడగండి ఒకళ్ళు చెప్పండి. Why? Because
మనకి మనమే క్వశ్చన్ అరేంజ్ చేసుకొని మనకి మనమే పాజిటివ్ ఆన్సర్ నెగిటివ్ ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు, కానీ మనతో మనం మాట్లాడుకోలేం కదా. నేర్చుకునేదే వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి, రైట్? మరి వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నామా లేదా, మనం మళ్ళీ రిప్లై ప్రాపర్గా ఇవ్వగలుగుతున్నామా లేదా, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ వేరే వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మీరు వినాలి కంపల్సరీ. మీరు రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు అంటే యు ఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్. నేను జస్ట్ ఇలా ఇలా చెప్పగలను గైస్, ఆర్ యూ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆర్ నాట్? సో విని క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని రిప్లై ఇవ్వగలుగుతున్నాము అంటే వీఆర్ పర్ఫెక్ట్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. డౌటే లేదు, మనం పర్ఫెక్ట్ అన్నట్టు. కానీ ఏంటి మళ్ళొకసారి చెప్పు, టైం వర్డ్ ఏంటి, ఏంటి వర్బ్ ఏంటి, ఇలా అడిగారు అనుకోండి, మీరు చెప్పండి వాళ్ళని ఏమనాలో నేను. ఆర్ ది కాన్సన్ట్రేటింగ్? సో వీ హ్యావ్ టు గో లైక్ దిస్. ఓకే గైస్, సో అరేంజ్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అరేంజ్ అప్ టు హియర్, ఇక్కడ వరకు అరేంజ్ చేస్తే చెయ్యగలిగితే ఇది అరేంజ్ చేయండి ఫస్ట్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ట్రై అప్ టు హియర్. మీరు చేసే ప్రతి పని గైస్, ప్రతి పనిని సపోజ్ డూ యూ తీసుకోండి. ఓకే, ఐ డోంట్, ఇంతే. ఓకే, డూ యూ ప్లే, ఐ ప్లే, ఐ డోంట్ ప్లే. ఎస్ సార్ నో కూడా వద్దు. ఇది ఫాస్ట్గా చెప్పడం రావాలి. ఎప్పుడైనా బేసిక్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి కదా. సో ఇఫ్ యూ ట్రై దిస్ ప్రాపర్లీ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. ఇది మీరు ప్రాపర్గా చెప్పగలిగితే చాలా ఈజీ. సో డూ యూ ప్లే, ఐ ప్లే, ఐ డోంట్ ప్లే. డూ యూ కాల్, ఐ కాల్, ఐ డోంట్ కాల్. డూ యూ టీచ్, ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరైనా, డూ యూ టీచ్? అన్మ్యూట్ అండ్ టెల్ మీ. I teach, I don't teach. yes, నేను మళ్ళీ పాజిటివ్ చెప్పండి నెగిటివ్ చెప్పండి అడగను. యూ హ్యావ్ టు సే పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఓకే, డూ యూ Yes, రైట్, ma'am. డూ యూ Yes. రైట్? Yeah, I write, I don't write. yes. Do you play? I eat, I don't. I play, I don't play. Okay. Do you listen class? Do you listen class? I listen, I don't listen. Madam, do you listen class? In class. నేను ఎక్కడ వరకు అడుగుతా అక్కడ వరకే. Do you listen class? I listen class, I don't listen class. Do you listen class every day? I listen class every day. I don't listen class every day. అంతే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డూ యూ గో టు స్కూల్? డూ యూ గో టు స్కూల్? I go to school. To school. don't go to I school. don't go to school. డూ యూ గో టు స్కూల్ ఎవ్రీ డే? I go I don't to school every day. I don't I go go every to day. school every day. ఎస్ మేడం, ప్రతి ఒక్కళ్ళు చెప్పాలి. అయితే మీకు తెలుసు మనకి క్లాస్లో కూడా మనం ఒక్కళ్ళమే టీచ్ చేస్తాము, ఒకళ్ళు టాపర్ వస్తారు, ఒకళ్ళు ఇట్లా ఉంటారు కదా. సో దట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ ప్రాక్టీస్. చెప్పండి చెప్పండి అని ఎవరిని అడగమా మనం కదా. సో మనం జస్ట్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వింటారు, రాసుకుంటారు, రెస్పాన్స్ ఇస్తారు. దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ దేర్ ప్రాక్టీస్. ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడలేకపోతున్నాము కదా. సో ఇప్పటికైనా ట్రై చేయాలి గైస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ట్రై దెన్ ఓన్లీ. దిస్ ఇస్ బేసిక్ వచ్చింది అనుకోండి. మనకి ఇప్పటిదాకా చూడండి క్లాస్లో అయితే మనల్ని మించిన టీచరే ఉండరు, అలా చెప్తాం. కానీ అదే వేరే ఎవరన్నా చూస్తున్నారు అనుకోండి మన క్లాస్ని, ఏం చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా కదా ఏదో. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, హూమ్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎంతమందిని ఉండనివ్వండి, ఎవరైనా ఉండనివ్వండి, యూ కెన్ టీచ్ యువర్ క్లాస్ పర్ఫెక్ట్లీ వైల్ యూ స్పీక్ హియర్. మీన్స్ వెన్ యూ స్పీక్ హియర్, వెన్ యూ లర్న్, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ చెప్తారో ఇక్కడ నేర్చుకుంటారో, యూ బిల్డప్ యువర్ క్లాస్. మీన్స్ యువర్ ఫ్లూయెన్సీ బై యువర్ ఓన్. మీ ఫ్లూయెన్సీ మీరే బిల్డప్ చేసుకుంటారు. ఓకే మ్యామ్, తప్పు అయితే నవ్వుకుందాం. చిన్నపిల్లలు తప్పులు చెప్తారు అనుకోండి, తప్పుగా మాట్లాడతారు, మనం ఏం చేస్తాం? కొడతామా, తిడతామా, ఏమన్నా అంటామా? పోనీ వాడేమన్నా ఫీల్ అవుతాడా? అస్సలే. మళ్ళీ చెప్పురా అంటే మళ్ళీ అదే చెప్తాడు, మళ్ళీ చెప్పురా మళ్ళీ అదే చెప్తాడు. తప్పు అని నవ్వుకుంటాం, సెట్ చేసుకుంటాం. సేమ్ హియర్ ఆల్సో, ఇక్కడ కూడా అంతే. మిస్టేక్ పోతే నవ్వుదాం, ఎంజాయ్ చేద్దాం, కరెక్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే గైస్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్స్ పాసిబుల్.
యా అవునా కాదా మేడం? మీరు చెప్పండి జెన్యున్గా. అలా చేస్తేనే మన మిస్టేక్స్ కవర్ చేసుకుంటాం మేడం. లేదు షైగా ఫీల్ అవుతే అబ్బా ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమో, నాకు రాదేమో, ఫస్ట్ మనం ట్రై చేస్తే సక్సెస్ అయినట్టే అని నేను చెప్తా. ట్రై చేస్తే మీరు సక్సెస్ అయినట్టే. ఇఫ్ యూ టేక్ ద డెసిషన్ టు ట్రై, definitely that is success point to you. So try, everyone should try. Okay guys, that's it. So I try. today's your homework is, do you do we question, do they question. You have to arrange 3 questions plus object plus time word. Okay, now no border. Okay na? So arrange do you question, do we question, do they question, and write positive negative answers. Record and send me 3 questions, 3 positive answers, 3 negative answers. Any more doubts anyone? Please unmute your device and ask me. No, Madam, no doubts? no doubt. Yes. Doubt, ma'am. Okay, so that's it for today's our class. We struck to know guys, that's what I took 10 minutes more. మన మధ్యలో కొంచెం బ్రేక్ అయింది కాబట్టి ఇంకో 10 minutes ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను నేను. ఓకే, సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్. Yes, ఓకే ma'am. ఓకే No, ఎవ్రీవన్, ma'am, thank you, ma'am. బాయ్, గుడ్ నైట్ ఎవ్రీవన్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.